दुख स्टोरी गोटे कहबे मो पकेट रे पैसा न था घरे भी पैसा न था चूड़ीटा नहीं कि नहीं तो बो गाड़ी कर जानी ना कौन करमी कि से दुकानीटा मत डाक पचारा कौन है चूड़ीटा भांगी जाइए बहुत छुआ थाए से साइकेल भी न था चलिक आस दे से चूड़ीटा खोलला चारिपट भांगी थाए मुझे चूड़ी गोटे रही लाइफ केमती कौन भाविकी आगे जिम टा स्टार्ट कर सेटा बहुत कष्ट होता जिम कला परे भी जिम रो मालिक होला परे मते गोटे दुकान रे रहिबा को पड़ितला स्कूल करियर पखरु आपनकर करि आछन स्ट्रगल की आगो को जीवा पे सेतेबेले पढ़िला बेले भी केतेबेले 9 10 बेलरू मु काम कलेनी अलग जगह मु सेतेबेले भाबिली जे कि पाठटा सब किछि नुए आपनकर जो डीजे करिवार इंस्पिरेशन काठू पाइथिले प्रथम कहिथे सब बेले नुआ किछि करिवार ना करिवा तले मु ऑफेट रे काम कली मु भाबिली एटा मोर परिचय एति मो पई यथेष्ट सेतेबेले मु जिम करे मो जिम फिटनेस थाए मु जुआडे क्रिकेट खेलते जाए मो खेल देखिले जते जण न आसंती मो बॉडी देखिया पई से जण आसे ए डीजे को नेकी आगो किछ प्लान करछन डीजेटा भल लागु एते टेक्नोलॉजी हाई हाई की जाउची माने आज आम अपडेट करूँ पूजा को जाए देखला आउ जन आउ गोटे अपडेट नहीं है पुणी 15 लाख इनवेस्ट कर पछर गुड़े आजिकार जे मंत्री सूर्य सूर्यवंशी आपन को भाई बोली समस्त कहते आमर फेसटा पूरा सेम मिसी जाए मुझे बहुत जगह जाइए गोटे वयस्क लोक आसी मत कहते बापा कही कामटा हवा कथा पर्यटन है मुझे मौसा मौसा से लोक मु नुहे सी भाई आज आसीना भाई पर खुशी दिन आश्चर्य होते कि शौक होते खुशी डीजेटा करते डीजे ऊपर कौन मेसेज दे डीजे जो मैंने नुआ कहीं करंतु ना डीजे नुआ ये करंतु ना आप इन्वेस्ट करी पारिबेनी दौड़ी 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 थकी जिवे नमस्कार जय जगन्नाथ मु राजकुमार ओझा आपण मानकु स्वागत करुछि एसकेडी स्टाइलिश का दुनिया प्रेजेंट्स द रियल आवाज रो आउ एक अध्याय को आज आम जहाँ को गेस्ट भाव डाकिचंती से आमर ओडिशा रे अति प्रिय डीजे आर्मी मिक्स रो ओनर आसंतु आमे तांको सह कथा हवा बहुत सारा मजा मस्ती करबा आसंतु नमस्कार तबु नाना आ केमती अछंती भलो आपनको ब्रांड तो वर्तमान ओडिशा रे बहुत किसी ना कमे सल्लानी आपन से डीजे आर्मी बाकी आमे डीजे विषय रे टिके परे कथा हवा वर्तमान मु स्टार्ट करबी आपनकर डीजे करिया पूर्वरु जो आपन गोटे जिम सेंटर करियार भावना आनथिले से विषय रे टिके कहंतु केमती कोन भाबिकी आगे जिम टा स्टार्ट करथिले आ हठात किना तापर डीजे गले डीजे विषय में परे कथा हवा आगे स्टार्ट करिया जिम विषय जिम पूर्वरु भी बहुत कहानी अछि हां जिम पूर्वरु भी मु गोटे जगह रही काम करूथि अच्छा जिम रो सपनटा सेठु देखिथिली अच्छा जे जिम सेंटर करबी आ मोर सबले माइंड रे मार्केट रो जो बिजनेस अछि मु तांको संगर के कॉम्पिटिटिव हेबी नै से मोर भाई हेतिबो कि संग हेतिबो मु तांको सहित सबले नियारा बिजनेस ऊपर मोर फोकसटा रुए जोडा कि मार्केट रो नथिबो मु नुवा करबी मु से जिम जगह तो चाहिए लेडीज को करथानी होटल करथानी केते प्रकार व्यापार थिला किंतु मु जिम टा चूज कर जिम टा जेतु मार्केट रे थिला लोक माने भी तादरे हेल्प पाइबे स्वास्थ्य प्रति टिके सेमतिया भावना रे मु चले सेठू जिम टा जाओ भारी कष्ट मस्ट के करिथिलु सेटाई बहुत कष्ट होइतिला जिम कला परे भी जिम रो मालिक होला परे मते गोटे दुकान रे रहिबा को पड़ितिला अच्छा जे कि मोर से गुरु मोर सब किछि अच्छा मु जति की प्लान निए सब करे सेठू निए तांका नाटा प्लीज टी तांका ना हो जी प्रवीर कुमार दास ता संग आउर जने भी गुरु अछंती जे मनोज पाणीग्राही टुटुलना अच्छा सी मते बहुत कथार एनकरेजमेंट करंती सब प्रकार हेल्प भी करंती अच्छा आउ एठी 6 मास जिम चलला बेले भी मु अलगा जगह रे काम करथि हां सेते बेले मु एपोर्ट रे जेहेतु जदी घर वडा न उठे ताले मु मो दरमारू देई परिबी अच्छा अच्छा माने ता परे मोर संग साथी अछन बहुत मते हेल्प करंती जवान सदल मैनेजमेंट करथला सिल्लू हो कि जयप्रकाश बेहरा कि हमर बाया हो परे सब से माने जिम टा को देखंदी मु सेपटे काम करे अच्छा मु गोटे ओनर होला परे भी गोटे कर्मचारी थी अच्छा की काम करथले सेते बेले मु ओमफेड रे काम करथुली अच्छा मु जिम सेंटर करि सारिला परे भी मु खीरो नै कि दुकान दुकान दी अच्छा निहाती गोटे ओनर होला परे भी से ओडा किछि ए करिना ता परे सपनटा जाऊ बहुत कष्ट मष्ट सक्सेस हे गला माने एटा को माने आगरु छोटो बेलु गोटे स्वप्न थिला जिम करिया अच्छा जिम डीजे ही स्वप्न थिला पॉकेट रे पैसा थाउ कि न थाउ स्वप्न थिला स्वप्न भी पूर्ण हबो बोली जणा थिला केमिति ए स्वप्नटा एते जल्दी माने सक्सेस केमिति करि पकाइले ना टाइम लागि जे बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति लोक जो कहंती पाखरे पैसा थिले हबो सेटा भूल धारणा जदि आपणकर मन आउ निष्ठा सब प्रकार पूरा दृढ़ हो लगे
ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାମ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଏ କୋଅପରେଟ୍ ଘରେ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା? ଉଁ, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଭଲ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପୁଅ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଟୁଟୁଲା ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ସେଠି ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଯେ ଯୋଉ ଦିନର ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ଜିମ୍ ର ଆସିବ କେତେ ଯିବ କେତେ ରହିବ କେତେ, ତାକୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ 15 ଦିନ ନେକ୍ସଟ ପଇସା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ 100% ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇଥିଲି। ହୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ପଇସା, ଚେକ୍ ଟା ବି ସେତେବେଳେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ। ମୋ ଚେକ୍ ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ଚେକ୍ ମାଗିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ଚେକ୍ ଟା ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଡାଟା ନେଇଛି, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହାଲକା କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପରଠୁ କୋଉ ମାନେ କୋଉ କାମ କରିକି କ'ଣ କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି କେତେବେଳେ 9-10 ବେଳରୁ ମୁଁ କାମ କଲିଣି ଅଲଗା ଜାଗା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଭାବିଲି ଯେ କି ପାଠଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କାମରେ ମାନେ ଲଗେଇନି। ହଁ, ଭିଜନ ଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭିଜନ ଆଗେଇ ଟାକୁ ଆଖି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ। ଆଗରେ ରଖିକି ହୁଁ ହୁଁ ପାଠଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ହୁଁ ହୁଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଆପଣ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆଉ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଜିମ୍ ରେ କେତେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ? ଜିମ୍ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 50-60 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ମାନେ ଆଡମିସନ କି ମନ୍ଥଲି? ଆଡମିସନ ରହୁଛି 1500, ହୁଁ ହୁଁ ମନ୍ଥଲି 1000। ହୁଁ ହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ 3 ମାସ ଜିମ୍ କରିବେ 2700 ଟଙ୍କା ଦେବେ, 6 ମାସ କଲେ 4500 ବୋଧେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ସେଗୁଡା ସବୁ? ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ପିଲା ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜେ ଆଣିବେ। କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନର? ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର, ହୁଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରଟେ ବି ଅଛି। ସେ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଣ୍ଟର। ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣ ଜିମ୍ ଟାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଜେ ୱାର୍କ ବହୁତ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ବହୁତ ତ ଜିମ୍ ମୋର ବହୁତ ସଉକ, ହଁ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମୁଁ ଜିମ୍ କରିପାରୁନି। ମୋ ନିଜ ଜିମ୍ କି ମୁଁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଯାଇନି। ବେଳେ ବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତିକି ବି ଯାଇତେ ସମୟ ହଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ କର୍ମରେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କାମରେ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଆଉ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି କି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଡିଜେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ 3ଟା ସେଟଅପ୍ କରି ତାକୁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୁଣି ପଲିଟିକ୍ସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲି କି ଜିମ୍ ଆଉ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ହଉନି। ଯଦି କେତେବେଳେ ତ ଫାର୍ମ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା ମୋର ହଁ ଫାର୍ମ ହଁ ହାଉସ୍ ହଁ ଟେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଠିକି ଜିମ୍ ଟା ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ହୁଁ ଆଉ ଫାର୍ମ ଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଡିଜେ ଛକ ମଝିରେ ଆସିକି ଭାବେ ବାଁକୁ ଯିମି କି ଡାହାଣକୁ ଯିମି, ଗାଡିଟା ସବୁବେଳେ ଫାର୍ମ ଆଡ଼ିକି ମୁଡ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିଲି ସେ ଗଛଟା ଉଠିଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଉଠିଛି କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖ ମାନେ ମନଟା ସବୁବେଳେ ସେ ଗଛ ଆଡ଼ିକି ହିଁ ହଁ ଟାଣେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ମାନେ ଏସବୁ କାମରେ ବହୁତ ଧୁରନ୍ଧର, ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ହଉ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆରେ ସବୁ ଗଛ ଫଛ ଲଗାଯାଏ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେକ ଫଟୋ ସବୁ, ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ? ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି ମାନେ ଡେଲିର କାମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଟା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ହଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓମଫେଡରେ କାମ କରୁଥିଲି, ହୁଁ ମୋର ଦରମାଟା 2000 2500 ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହୁଁ ମୋ ପାଖରେ 6ଟା ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜେରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର। ହଁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପରେ ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ସିଏ ଟୋଟାଲ ଡିଜେକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଁ କରିବ। ହୁଁ ଜଣେ ଜିମ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର, ଜଣେ ଫାର୍ମର ମ୍ୟାନେଜର, ଆଚ୍ଛା ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ହଁ ଜଣେ ହଁ ହଁ। ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତ ଗାଡି ଆପଣ ସର୍ଭିସିଂ ବି ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଯାହା ହଉ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ୟା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଏ? ମାନେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କୁ। ଟୋଟାଲ ପିଲା ହଉ ହଁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ କେତେ ଭଳି ଲାଗିଯାଏ? ମାନେ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି ଗାଡ଼ି ହଁ ଟୋଟାଲ ଇଏ ସହ ହଁ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ମେଣ୍ଟେନ ମନ୍ଥଲି କରୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟେନ ମାନେ ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆସୁ କି ନ କି ଆସୁ। ନ ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜିମ୍ ଟା କରିଥିଲେ, ବାକି ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କରିନଥିଲେ, ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦଉଛି ନା ଟିକେ କମିଲାଣି? ନା ନା ଜିମ୍ ଦଉଛି। ଜିମ୍ ଟା ଏବେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ତ ଜିମ୍ ଟା 5-6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଜିମ୍ ଟା ହେଇଛି ପୁରା ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ଗୋ ଫିଟର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ଜିମରେ ଏବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବହୁତ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ପୁରା ସେକ୍ଟର। ବେଶୀ ଲାଗିଛି।
ଆପଣ ଜିମ୍ ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେନି ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଟାକୁ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଡିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, କେମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ପରିଚୟ ତିଆରି କଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିମ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ ପ୍ରାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି, କୋଉ ଲେବୁଲରେ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଡିଜେ ଉପରକୁ ଆସିବା। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ତ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କଭର କରିସାରିଲେଣି, ତ ଆଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବାକି ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାକି ଯାଇନା, କଲ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉନୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 3 ଦିନ ମତେ ହେଇଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ରିଟେନ୍ ହେଇଠି ତ ପଡ଼ିବ ହଁ, ଆଉ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ମୋର ଏଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ୍ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଡାଉନ୍ ସିଜନରେ କଲ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଚ୍ଛା, ସିଜନରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ? ଆପଣ ତ ବୁକିଂରେ ପଳାନ୍ତି, ଏମିତି ଧର ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ ବା କୌଣସି ପୂଜାରେ ହଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ବୁକିଂରେ ପଳାନ୍ତି, ତ କୋଉ ଏରିଆ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଛି? ବେଶୀ ଜଗତସିଂହପୁର, ହୁଁ, ତାପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଟାଙ୍ଗୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାନେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କ୍ରେଜ୍ ଭଲ ଅଛି, କ୍ରେଜ୍। ମାନେ ଏଇ ଭସାଣି ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ରେଜ୍ ବୋଧେ ଥିବ, ହୁଁ। କମ୍ପିଟିସନ ଉପରେ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ତ ବାହାଘରିଆ? ବାହାଘରିଆ ତ ଏଇ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ୟାରି ଭିତରେ ତ ଚାଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଝର ଏପଟେ ଆଉ। ତ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଡିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ହୁଁ। 3ଟା ଡିଜେର ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ରେଟ୍? ଦିଟା ବଡ ଡିଜେର ପାଖାପାଖି ସେମ୍, ହୁଁ, ଛୋଟଟା ଅଲଗା ଆଉ। କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ କହିବେ? ବାହାଘର ସିଜିନ୍ 55 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 70 ଯା, ଆଚ୍ଛା, ଦିଟା ଯାକ ସେମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସିଜିନ୍ ପୁରା ଲଗ୍ନଟା ଟାଣ ଥିବ ହଁ ହଁ, 70 75, ନହେଲେ 55 60 ଆଚ୍ଛା, 65। ଆଉ ଛୋଟଟା ଏମିତି 30 28 35, ସିଜିନ୍ ପୁରା ହେଭି ଲଗ୍ନ ଥିଲେ 40। ଡିଜେ ପଛରେ ବି ବହୁତ ଅଛି, ହୁଁ ଡିଜେଟା ମୋ ପାଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ହୁଁ ହୁଁ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବାପି ହଉ ହୁଁ ହୁଁ କି ଆମର ସେ ଚନ୍ଦନ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ତା ପାଇଁ, ହୁଁ ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ସେମାନେ ଖଟିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୁଁ ଏସ ମନା କରୁଥିବି କାମ କରିବାନି, ଥାଉ କାଲିକି କରିବା, ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ୟୁନିଟ୍ ୱାର୍କ, ହଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଶିକି କଲେ ମନ ହେବ। ଦେଲେ ଯାଇକି ଏସବୁ କାମ ସକ୍ସେସ୍ ଆଜି ହଁ, ପହଞ୍ଚିବ ବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହାତି ଥିବ। ନିହାତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜେ କରିବାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କାହାଠୁ ପାଇଥିଲେ? ଜିମ୍ଟା ଯେମିତି କହିଲେ, ତ ଡିଜେଟା ସେମିତି କାହାଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଥିଲେ? କୋଉଠୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଡିଜେ କରିବି ବୋଲି? ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର, ଆଚ୍ଛା, ନା ନା କରିବାର। ଡିଜେ ତ ଥିଲା ଏମିତିରେ ବି, ଡିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଡିଜେ ଥିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ। ଏପଟେ ସେଭଳିଆ ଡିଜେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଚରରେ ଡିଜେ କଲି ଏପଟେ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ପେଟରେ ଥାଏ, ସେ ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ତ ଘରଟାକୁ ଭାବେ ମୋର ସବୁ କିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଘର ବଦଳ ମାର୍କେଟ ଆସେ, ସେ କୁହେ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ବୋଧେ ସୀମିତ। ହୁଁ ହୁଁ ବ୍ଲକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ସୀମିତ। ହୁଁ ହୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ କୁହେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ, ତାପରେ ଯିବ ହଁ ପୃଥିବୀ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓମଫେଡରେ କାମ କଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋର ପରିଚୟ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହୁଁ ହୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିମ୍ କରେ, ମୋ ଜିମ୍ ଫିଟନେସ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିତେ ଯାଏ, ହୁଁ ମୋ ଖେଳ ଦେଖିତେ ଯେତେ ଜଣ ନ ଆସନ୍ତି, ମୋ ବଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ହଁ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବି, ଗଳିକି 10 ଜଣ ଅନଉଥିବେ, ହଁ ହଁ ଏଇ ସେଇ ପିଲାଟା ନା ଜିମ୍ କରୁଥିଲା, ଇଏ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଭାବିଲି ଏଇ ଜିମ୍ଟା, ତା ଜିମ୍ ପରେ ଭାବିଲି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟିକେ ନାଁ କରିବା। ତ ଆପଣ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ କରିମି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ କାମଟା ଆମକୁ ମାନେ ପଇସା ମିଳୁଥିବ, ଉଇଥି ବି ନା କରିବି। ବହୁତ ହଁ, ମିଳୁଥିବ, ମୁଁ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ପଇସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ପଛରେ ଯାଏନି, ନା ପଛରେ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ତାପରେ ଭାବିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ନାଁ କରିବା। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜେ ନଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ହେଇଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ହେଇଛୁ, ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ କଲ୍, ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ କଲ୍ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭରୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ମୋତେ କଲ୍ ମିଳୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ତ ବୁକିଂ ସରିଯାଇଥିବ, ଆଉ ହଁ, କ'ଣ କରିବେ? ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରନ୍ତି? 6ଟା କରିପାରେ। 6ଟା। ହଁ, 3ଟା ସେଟପରେ କେମିତି 6ଟା, ମାନେ ଦିନରେ 3ଟା ଦିନ ରାତିରେ? ରାତି 6ଟା କରେ, ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ବସିମି କାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ଆଚ୍ଛା, ଏକା ବସିକି ପୁରା ତ ଫୋନ୍ଟା ତ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ। ଏ ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇବ, ସେ ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇବ, ତାର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ହଁ, ଇଏ କରିବ, ପିଲା ସେଠି ମାନେ ଟିଫିନ୍ 3ଟା କରିବେ। ସେଟଅପର 3 ପ୍ରକାର 3ଟା ଟେନସନ୍। ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରେନି। ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦୂର ବାଟରେ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଦିନ ତ ଦିନ ସାରିକି ଆଉ ରାତି ଏଠି ପାଖରେ ନା ଆସିପାରିବେନି। ନା, କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପାଖାପାଖିରେ ପାଖରେ ହେଲେ 6ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 6ଟା କରିପାରିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଦୂର ବାଟ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେକୁ ବେଶୀ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲଗେଇବାକୁ, ନା ଏମିତି ୱେଡିଂରେ ଏଇ ନା ସେକ୍ଟରରେ ନା, ଲଗେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ? କମ୍ପିଟିସନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କି ଡିଜେ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କମ୍ପିଟିସନ କଲେ ତାର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, କଟିଯାଏ। ଲସ୍ ହଁ, ହୁଏ, ଲସ୍ ହେଲେ ବି ନା ଆଉ। ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ। କରନ୍ତି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଯେତିକି ନାଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ ହିଁ ଦେଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ତ ମାନେ ୱେଡିଂଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ବେସିକାଲି ଡିଜେକୁ ଦିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ତାପରେ ଡିଜେ ପଛରେ ମଝିରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଡିଜେ କରିଥାଏ 2-3 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥାଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବୁଡ଼କରେ ହୁଁ ହୁଁ ଡିଜିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଠିକ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ବାଜିବ ଡିଜି ଖରାପ ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଆଉ ଡିଜେ କରିବିନି। ତା ପରଦିନ ଆସି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସିଲି ହୁଁ ହୁଁ ଡିଜେଟା କରିକି ବୋଧେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ କରିବିନି। ତାପରେ ମତେ ଜଣେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବି ଗାଇଡିଆନ୍ ଅଛି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଏ ମାନେ ହେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା? ବାପୁନ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଟାଟା ଅଲଟ୍ରା ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ହିଁ ଖରାପ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିନି ଅଲଟ୍ରାଟା କିଣିକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସିଏ ହେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାରିବ ହୁଁ 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 ଯିଏ କି ଟାଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୁଁ ହୁଁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଥିବ। ହୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ଚାଲିନି। ଆଉ ସେଇ ଟାଟା ଅଲଟ୍ରାଟା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଛି ମାସେ ଭିତରେ 7 ଥର ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରେ ତ ଚାଲୁନି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଡିଜେ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୋତେ କିଛି କଥା କହିକି ହୁଁ ହୁଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇଫରେ କେହି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ନ ରହିଲେ ନିହାତି ସପୋର୍ଟର ମାନେ ନହେଲେ ହବନି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଲାଇଫଟା। ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ତମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବନି। ଡିସିସନ ଟା ତମେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଚାରିବ ମୋ ଡିସିସନ୍ ନିଏ ମୋର ସେ ପ୍ରବୀଣ କତୁରୁ ହୁଁ ହୁଁ ମୋର ଭାଇ କତୁରୁ ହୁଁ ହୁଁ ମୋର ସେ ଯୋଉ ମନୋଜ ପାଣି ଟୁଟୁଲ କତୁରୁ। ଲାଇଫରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଳିତ ସପୋର୍ଟିଂରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗକୁ କଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଡିଜେ ଉପରେ କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ସେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହବ କି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହୁଁ ଆମ ତିଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କି ଢାବାଟେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ନ କଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ତାହେଲେ କରିବି। ମାନେ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲରେଡି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡି ସେଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ରହିସାରିଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ମଣ୍ଡପଟେ ବଜାରରେ ନ ହୁଏ ପ୍ରାକୃତିକ ମଣ୍ଡପଟେ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି। ଏବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଭାଇ ଯେମିତି ଆର୍ମି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ବନିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ 100 ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଡିଜେକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାନେ କଣ ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଡିଜେଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ସେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଇ ହେଇକି ଯାଉଛି ଖାଲି ମାନେ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଆମେ ଅପଡେଟ କରିଥିମୁ ହୁଁ ହୁଁ ପୂଜାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆଇଲା ପୁଣି 15 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇବୁ। ହଁ ହଁ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ପୁଣି ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯଦି ସେଟାକୁ ନେଇଗଲା ପୁଣି ମାନେ ଇନକମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ହୁଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ ବହୁତ ବି ଅଧିକା। ବହୁତ କରୁଛୁ ହଁ ଆମେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନଟା ତ ହିଁ ସେଇଆ ନା ସବୁବେଳେ ଅପଗ୍ରେଡ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଆମ ହିଁ ପଡିବ। ଇନକମ୍ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଥରେ 30 ଲକ୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ହଁ ହଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଡିଜେ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଜାଣିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ କହିବେ ମାନେ କଣ କୋଉ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କଟା ଗୋଟେ ସେ ପିଲା ବେଳୁରୁ ରହିଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଯଦି ଝମିଲା ହଉଥିବ କାହାର ସେଠି ଗଳିକି ଟିକେ ସମାଧାନ କରିଦବା। ହୁଁ ହୁଁ କୋଉଠି ଯଦି ଷେଣ୍ଢଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଉଠେଇଦବା ଯଦି ମାର୍କେଟରେ କୋଉଠି କିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖାତିର କରୁନା କି ଡ୍ରେସର ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଯିବ ଖାତିର କରୁନା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭଦ୍ରକ ହଉ ଭଦ୍ରକରୁ ବି ମୁଁ ଆଣିକି ପକେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତିହିଡ଼ିର ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଠେଇଛି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ ହୁଁ ହୁଁ ନିଜେ ଏକା ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳେଇଯାଏ ଆମର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଁ ଏବେ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। ମାନେ ତାର କୌଣସି ନାଁ ଅଛି ନା ଏମିତି ବିନା ନାଁରେ ଆମେ କେତେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ କିଛି ନଥିଲା ବି ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସବୁ ସଂଗଠନ ବାହାରିଲା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ବି ପରିଚୟ ବହୁତ ଦେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହଁ ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ସନାଇ ହଉ ଯୋଉ କୈଳାସ ବେହେରା ହୁଁ ହୁଁ ଆମକୁ ପରିଚୟ କରେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ସେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହଉ ବା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହଉଛି ଖାଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ତମ୍ବୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବାଟେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ହଉନି ଆମକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ନୂଆ କଣ କରିପାରିମୁ ହୁଁ ହୁଁ ସେଇଆ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ରଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ହେଲ୍ପ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ହେଲ୍ପ ଚାଲିଛି ହୁଁ 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 କାର ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କଣ ହଉ କିଏ ଏମ୍ସ ଗଲା କେମିତି କଣ ହେବ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ ହୁଁ ହୁଁ କମାରିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସର୍ଜରୀ ହେବା ପାଇଁ ହୁଁ ହୁଁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ ମିଳୁଥିଲାନି
ତଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅପରେସନଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 10-15 ଦିନ। ହୁଁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ କଲ୍ କରିତେ, କଥା ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରେଇଲି, ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଅପରେସନ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ବି ବହୁତ ସାରା କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯଦି କେହି ବି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ନିହାତି ତ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଶୁଣିବେ, ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କଥାଟା ଯିବା କି ଆପଣ ରାଜନୀତି ବି କରନ୍ତି, ତ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠେ। ଆଜିକାର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏକଥା ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣି? ତାଙ୍କର ଆମର ଫେସ୍ଟା ପୁରା ସେମ୍ ମିଶିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛି, ହଁ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ସେଇ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ କାମଟା ହେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେ ମଉସା କହିଲି ମଉସା ସେ ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିଏ ଭାଇ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଭାଇ ପରେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ବାରିପଦା, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ହୁଁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବାରିପଦାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ହୁଁ ହୁଁ ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ ବାର କରୁଛି କାହିଁ ଉଠଉନ। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି, ଫୋନ୍ ବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଧଇଲେ କାଢ଼ିଦେଲେ ନମ୍ବରଟାକୁ। ମୁଁ ରୁହ ଭାଇ ମିଟିଂରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରନି, ହୁଁ ହୁଁ। ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଏଇଭଳିଆ ବି ବହୁତ ଜାଗା ହେଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଯିବାର ମେନ୍ ରିଜିନଟା ଭିଜନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କଲେ? ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଜିମ୍ଟା କଲେ, ଡିଜେ କଲେ, ଆଉ ଛୋଟବେଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗାଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରାଜନୀତିଟା ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ ରାଜନୀତିକି ଯିବେ? ରାଜନୀତିଟା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନା, ହୁଁ ହୁଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2 ପ୍ରକାର ସେବା କରିହେବ। କାହିଁକିନା ସେଟା ରାଜନୀତି କରିବା ତ ଗୋଟେ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାଁ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, କାମ ପ୍ରପରଲି କରିବ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନା। ୱାର୍କ କରାଯାଏ, ହୁଁ ଯେତିକି କରିହେବ। କାହାର ଭତ୍ତାଟେ ହଉ, ହୁଁ କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ କରିପାରୁନି, ହୁଁ ହୁଁ କେମିତି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାଠୁ 5 ପଇସା ନେଇକି ସମୟ ଦେବା ସେ ଭଳିଆ ନୁହେଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ କରିମୁ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ 50ଟା ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିମୁନୁ କି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇକି କାହା ପାଖରୁ, ଆଚ୍ଛା। 2ଟା କରିମୁ କିନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ କାହାର କରିମୁ। ଥାନା କେସ୍ଟେ ଗୋଟେ ବୁଝିବି ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବିନା ପଇସାରେ ବୁଝିବି। ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ। ସେଠି ଅଫିସର ପଇସା ମାଗିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେଟ୍ ନେଇକି କେଉଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳରୁ, ସେମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ମୋର ବି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେବ କେହି ଆଚ୍ଛା। କହିପାରିବେନି। ସେଭଳିଆ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅଫର୍ ହୁଏ, ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅଫର୍ ମିଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଲଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, କାହା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ରାଜନୀତି କି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ଆମ ସେତେବେଳେ ଜିମ୍ଟା ଥିଲା, ଜିମ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ସେଠୀ, ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହୁଁ 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 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ହୁଁ ଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ବିଜେପି ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଲି, ହୁଁ ହୁଁ ଏବେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ହୁଁ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ରହିଗଲି। ତାପରେ ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ହୁଁ ତାପରେ ରାଜନୀତିକି ଟାଣିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ କୁଲୁନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ରଘୁ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଁ ହୁଁ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଇଏରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କ'ଣ କରିବୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତ ବୁଝିଦେବୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଁ ମାନେ ଆମ ଲୋକାଲରେ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନା ଥିବ କି ମୁଁ ମିଶୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷଟା କରିଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତ କ'ଣ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ହେଇପାରେ? ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦିନେ ପଚାରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିଦେବି, ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ? ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପଚାରିବାଟା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ସେ ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଆଗେ କହିବେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର? ନା କହିଦେଲେ କେହି କରିପାରିବେନି। ହୁଁ ହୁଁ ତମେ ଯଦି ତା ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିବ, କହିଦେଲେ କ'ଣ ସେ ହେଇଯିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଇବା ଥାଉ ହଁ ଚାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଆପଣ କିଛି ମାଗିବେନି, କିଛି କହିବେନି। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ହଉ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହଉ ବା ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହଉ, ଯଦି ସେମିତି କେବେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତ କୋଉ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆମର ଯୋଉ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଆଚ୍ଛା। ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ହଁ ଭାବିଛୁ। ସେଟା ଗୋଟେ କହିକି କରେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଇଏ
এটা গଲା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଥା ପଡ଼େ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ? କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ଭୁଲ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ କରିବା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ସେମିତି କିଛି? ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅଧିକା ନୁହେଁ, ସିଏ ଭାବି ସାରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମଠୁ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉପରେ ତାଙ୍କର, ସେଟା ସିଏ ଭାବିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉଟା ଭାବନା ରଖନ୍ତି ସେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବନା ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଡେଲ୍ ସେ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବାପା ମା ତ ଡେଥ, ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ। ବାପା ମା କ'ଣ ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଡେଥ୍ ନା କରିଯାଇଛନ୍ତି? ନା ବାପା ହାର୍ଟଚୋକ, ମା ବି ଇଏ ଗଲେ ଏଇ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ। ଯେତିକି ଟେନସନ୍ ଆପଣ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଟେନସନ୍‌କୁ ନେଇକି ଘରେ ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ରହିବା କଥା, ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ। ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ହବ, ନା, ମ୍ୟାରେଜ ଦେଖା ହବ। ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କହିବି? କେବେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆପଣ ହବ। ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କରିବି। ଆପଣ ଖାଲି ସର୍ଟଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଡିଜେ ନା ଜିମ୍? ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଜିମ୍। ଜିମ୍। ଡିଜେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି କି କମ୍ପିଟିସନକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି? ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ପଇସା ଦିଏ, କମ୍ପିଟିସନ ଟା ନା ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେହି କେବେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଗୋଟେ ଫନି କମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଦେଇକି ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ସକ୍ ହେଇକି ମାନେ ହସି ହସିକି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ସେମିତି କିଛି କେବେ ଦିନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନା ନା କେବେ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ଆପଣ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିବେ? ରାଗିଲା ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଛି। ହଁ, ସେଟା କେବେ କେବେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ? ରାଗିଲା ଭଳିଆ ହଁ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେ ଡିଜେ ବିଷୟରେ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଆଇଡି କି ସେମିତି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ନା ପର୍ସନାଲ ଆଇଡି କି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମାନେ ସକ୍ସେସର ମାନେ ମିନିଂଟା କ'ଣ ରଖିବେ? ସକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେ ସକ୍ସେସର ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ କହିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ସକ୍ସେସ ମଣିଷ ଯେମିତି ପାଠ ସରେ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ ସରେ ନାହିଁ। ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ କହିବା ଆମ୍ବାନୀ ବି ସକ୍ସେସ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ ମନେ କରୁନି ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି। ହଁ। ତାର ତ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଜନେସ ଥିଲା, ହୁଁ ସିଏ ହୁଁ କାହିଁକି ରାସନ ଆଜି ବିକୁଛି? ହଁ ହଁ ହଁ। ତାର ତ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି କିଛି ନୂଆ ମତେ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଟା କେମିତି ଚଳେଇବୁ, ସେ ଡିଜେ ପୁଣି ଚାଲିବ କେମିତି, ହୁଁ ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦବା କେମିତି? ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗାଡି ତାର ପଇସା ସିଏ ସୁଝିବ, ହୁଁ ହୁଁ ଆର ଗାଡି ତା ପଇସା ସିଏ ସୁଝିବ। ହୁଁ। ଏଟା ଭାବିନିଅ ଏଟା ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ସେ ଗାଡିର ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଭାବିନିଅ ଲୋନ କରି କରୁଛି, ସିଏ କେମିତି ସୁଝିବ ଏଟା ସିଏ ବୁଝିବ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଭଳିଆ ବିଜନେସ ବି ସେଇଭଳିଆ, ହୁଁ ହୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଦି ହେଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର ଥିବ, ତମେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ସାରା ବିଜନେସ ଯେତେ ଜଣ କଲେ ବି ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ହୁଁ 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 ମୁଁ ମନେ କରି ମୁଁ ବହୁତ ହେଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଲେଇ ପାରିବି। ଏକାଥରେ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରାଇବା ଏତେ ଟିକିଏ କଥା ନୁହେଁ। ହୁଁ ମୁଁ 40 ଜଣ ପିଲାକୁ କାମ କରେଇ ପାରିବି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣେ ଯାଇଥିବ ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବକ୍ସ ଆଣିତେ, ଜଣେ ଯାଇଥିବ ବାଲେଶ୍ୱର ପେପର କୁ ଆଣିତେ, ଜଣେ ଯାଇଥିବ ମେସିନ ବାଗେଇତେ, ଏମିତି 20 ଜାଗା 20ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ପଠେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଫୋନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏକାଥରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ 20ଟା ଜାଗା ପଠାଏ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଥିବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ ହବ। କେମିତି ଆଚ୍ଛା। ହବ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ କରେ। ତ ଆଗକୁ ମାନେ ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବି ଆପଣ ତଥାପି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତାକୁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଲେ ମାନେ ଭାବିଲେ ମତଲବ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କହିବେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଯେମିତି ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଯେମିତି ମାନେ ସର୍ଟଲି କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସକ୍ ହେଇଥିଲେ। ତିନିଟା ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ଲାଇଫରେ ଲାଇନଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ପଇସାର ସର୍ଟେଜ ଥାଏ ଯେ, ହୁଁ ଥରେ ବୋଉ ମୋର ମା ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ ଚୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ। ହୁଁ ହୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ମୋ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଏ, ହୁଁ ଘରେ ବି ପଇସା ହୁଁ ନଥାଏ। ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯିବି, ହୁଁ ଯେମିତି ତ ବୋଉ ଗାଳି କରିବନି ଜାଣିଛି ନା, କ'ଣ କରିମି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋକାନୀଟା ମୋତେ ଡାକିକି ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ଚୁଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଛୁଆ ଥାଏ ହୁଁ ସେତେବେଳେ, ସାଇକେଲ ବି ନଥାଏ, ଚାଲିକି ଆସୁ। କହିଲା ଦେ। ସେ ଚୁଡ଼ିଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଚାରିପଟ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଲାଇଫରେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବି କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଯେତେ ବି ଡେଭଲପ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଥାଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କି ଯଦି କିଛି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ କି ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିଯାଏ,
ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ଛାତିର କୋହକୁ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେନି, କେବେ ଯୋଉଟା କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ବାହାରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟା ସେତେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଅଛି। କି ଆପଣ କଥା ଟିକେ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡୁଛି କି ମଣିଷର ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ। ହୃଦୟ ଏଟା ଭିତର ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ ଫିଲ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଏ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ହେଉ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁସିର ଦିନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କି ସକ୍ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ? ଖୁସି ଯୋଉନ ଡିଜେଟା କରିଥିଲି। ଯୋଉଦିନ ଡିଜେ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଖୁସି ଥିଲି। ତ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଯୋଉଠିକି ଯେ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କି ଆପଣ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ସକ୍ ମୁଁ ହୁଏନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ଥାଏ ମାଇଣ୍ଡ ହୁଁ ମୋର। ହୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ ହୁଏ ମୁଁ କିଛିଟା ଅନୁଭୂତି ମୋ କତିରେ ଥାଏ, ସକ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ। ମୋ ଆଗରେ ଯଦି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ପଡ଼ିଯିବ ସକ୍ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ମୋ କତିର ଦିମାଗ ଅଛି। ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ମେନଲି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତା ମାନେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଦେବେ? ସିକ୍ରେଟଲି ମେନ୍ ଲୋକ ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି, ହୁଁ ହୁଁ। ଯିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ହବନି। ରିଭିଲ୍ କରିହେବନି? ନା, ଆଚ୍ଛା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ମାନେ ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ। କହିଲେନି ହୁଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ବୋଲି। ରକ୍ତର ନୁହେଁ, ମୋର ହଁ କିଛିର ନୁହେଁ, ହଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ମାଠୁ ବି ବଳି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ନନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହୋଲି ଟାଇମ୍ର ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମତୁରେ। ମତ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାରା ପୁରା ଛେଇ ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତ କେମିତି ସାହସ କଲେ? ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ତାର ଅଛି। ଦ ସାର୍ଜନ ଡିଜେ। ତ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେବି, ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବି, କେମିତି କଣ? ସେଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଥିଲା ଯଦି ସେ କହିବେ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରୁଛି, ହୁଁ ଆମେ ବି ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି ହୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ହୁଁ। ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆଚ୍ଛା। ମନରେ ଇଏ ହେଲା, ହୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଯିବି ସାହସ କଲେନି। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ହୁଁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ବି 16 ଲକ୍ଷରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ମତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସେ ମେଳନ ପାଇଁ କେବଳ? ମେଳନ ପାଇଁ କେବଳ। ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ। ଖଟିଙ୍ଗଟା ବି ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ପିଲା ରାତି ସେଦିନ ବାହାଘରିଆ ସିଜିନ୍ ଥାଏ, ଦିନ କଲ୍ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ବି ଥାଏ, ହୁଁ ହୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବି ଥାଏ, ହୁଁ ରାତି କଲ୍ ବି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଥାଏ। ହୁଁ ସେ ତାପରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି 10ଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ହୁଁ ସେମାନେ ଆସିକି ରାତି ସାରା ପୁଣି ଖଟିଲେ, ମାଲ୍ ଅନଲୋଡ଼ ହେଲା, ଲୋଡ଼ ହେଲା। ହୁଁ ଦିନ ତା ପରଦିନ 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହେଇନଥିଲା। ହୁଁ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 36 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥାନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁଣି ରାତି ସାରା 48 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ। 48 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ତ ପିଲାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର ହେଇଗଲା? ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଏତେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଯାହା ହଉ ଚଳିବ। ହୁଁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରିପେୟାର ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ହଁ ଦମଦାର ନୂଆ ସେଟପରେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ। ନ୍ୟୁ ଲୁକରେ ଯିବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବି ଆଶା କଲୁ କି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ଆପଣ କଣ ସେଠି କରିବେ। ଆମେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସହିତ ରହିବୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକାଲିଟିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ଅଲଗା କୋଉ ଡିଜେ ଧର ଯେତେ ଧର ଗୋଟେ କଟକଣା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଡିଜେ କୁ ଧର କିଛି ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅଛି, ଏଇଟା ଡିଜେ ବାଜି ପାରିବନି, ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଲଗା ଡିଜେ ଆସିଲେ କଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ମିର ତପୁନ ନନା ଅଛି, ତ ଆର୍ମି ଡିଜେ ଆସିବ ମାନେ ସେ ଯଦି କିଛି ଥାନାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦିଏ। କଣ ଏଇଟା କଣ ସତ? ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତ କେମିତି ସେଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଲାଗିଥାଏ କଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ? ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା। ଏତିକି କଥା। ଅଲଗା କିଏ ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ହଁ ହଁ। ମୋର କାହା ସହିତ ଖରାପ ତ ନାହିଁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ମାନେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ପିଲା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଆର୍ମି ମିକ୍ସ ଯଦି ଆସିବ କଟକଣା ସମୟରେ ବି ତ ସିଏ ବଜେଇକି ହିଁ ଯିବ। ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ। ବହୁତ ଏଠି ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ସାରା ବି ବହୁତ ଜାଗାର ହଁ। ମାନେ ମନା ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବଜେଇଛି। ଆପଣ କଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି ଭରସାଟା ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜି ହେଲେ। ହଁ। ତ ଆଗରୁ ବି ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବି ତ ମୁଁ ବଜେଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ, କଣ ଆଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଜେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥାଏ, ଲକଡାଉନ ଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଥାଏ, କେହି ଡିଜେ ବଜାଉନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ଧାମନଗରରେ ବଜେଇଛି। ଆଚ୍ଛା।
ସେ ଲୋକ କହିଲେ ତମ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତମେ ବଜଉଛ କେମିତି ହଁ ହଁ ପୁଲିସ ଆସିଥିଲା କଣ ସେଠୁ ପଳେଇଲାଣି ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯିଏ ସେ ଭାବିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଶୁଣିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜେପିର ରହିଛି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରତେ ଯାଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଲୋକ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା ବୋଲି ହୁଁ ହୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖି ଶିଖି ବିରୋଧ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ହଁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଛୁ। ଆଜି ତ ସରକାର ହେଲା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ସୀମିତ ଏଇ ବ୍ଲକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହୁଁ ହୁଁ ଆମକୁ ରାଜନୀତିର ଆକ୍ଷେପ କରିକି କୁହନ୍ତି ଓଡିଶା ସାରା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପିଟେଟର ରହିଲେ ଡିଜେ ଡିଜେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଡିଜେ ଉପରେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବାଟା ଦରକାର କୋଉଟା ଡିଜେ ପାଇଁ ହୁଁ ମାନେ ଡିଜେ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେର ସେଟଅପ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡିଜେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡିଜେର କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ନୂଆ ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ପାରିବେନି ଦୌଡ଼ି 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 ଥକିଯିବେ। ଆଜି ଏଟା କିଣିବେ 2 ମାସରେ ସେ ମଡେଲ ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା କାଲି ସେଟାକୁ କିଣିବେ ତାକୁ କିଣିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବକ୍ସର ମଡେଲ ପଳେଇବ ବକ୍ସ କାଲି କିଣିବେ କାଲିକି ଡିଜି ତମକୁ ଆଉ କୋଳେଇବନି ହୁଁ ହୁଁ କାଲିକି ଡିଜି କିଣିବେ ତା ପରଦିନ ତା 6 ମାସ ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଥିବେ ଗାଡ଼ିର ମଡେଲ ପଳେଇବ ପୁଣି ନୂଆ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ହିଁ ଅପଡେଟ୍। ଅପଡେଟ୍ ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସର୍ଟ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଜିମ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ କି କେତେ ଦୂର ମାନେ ଜିମ୍ କି କେତେ ଦୂର ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା କଥା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଜିମ୍ କଥା ସେ ନିହାତି ବିଷୟରେ କରିବା ଗୋଟେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମାନେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟର ଯାହା ହେଲାଣି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟରେ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କଲେ ଆପଣ 40-45 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସରସାଇଜ ହୁଁ 100%। ହୁଁ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନେ 100% ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦରକାର କରିବା ଦରକାର। ସେ ଜିମ୍ରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ହୁଁ ହୁଁ ଡେଲି 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମେସେଜ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ହୁଁ କୋଉଠି କିଏ ଷେଣ୍ଢଟେ ପଡ଼ିଯାଉ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ମଝିରେ ଭାବିଥିଲି ହୁଁ ସେ ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେତିକି ଷେଣ୍ଢ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳାରେ ସେ ଯୋଉ ରେଡିୟମର ହଁ ବେଲ୍ଟ ହଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ହୁଁ ପଇସାଟା ବି ସେ ଆଉ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଲୋକ ଜଣେ ଥରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ହୁଁ ତମରି ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ସେ ରେଡିୟମଟେ ଦେଖିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରୁଛି ହୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବା ବି ଦରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆମେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କରିଥିଲି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇପାରିଲାନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିଲିନି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ବି କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଇଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି 2018-17 ମସିହାର ଦେଖିଥିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେହି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତିନି ଜନ୍ମଦିନରେ ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 2017 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଚ୍ଛା 2019-20ର ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଜଣେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଥାଏ। ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ ମଜାମସ୍ତି ବି କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ନା ସେଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ହୁଁ ପାଠ ଯେମିତି ସରେନି ସକ୍ସେସ୍ ସେତିକି ବ୍ରେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆହୁରି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ 10 ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଦିଆହବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବି। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମି ଡିଜେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ନାଁ କରୁ ସେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲୁ ତ ଏତିକି ଆମର କାମନା ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ଏସ୍କେଡି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି।